الليل نصبح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لكم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لكم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاع الوحيد وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا إنكم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ المخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننجز بالخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعم طول أعمالكم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ويأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله يرميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا إياه بجنبك وأمالك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد جبار عنيد وذي عين وذي بين ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جبلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء
وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم إني أسبحت من ذنب نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من جهة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن غيرك أستجد. أصلح لي شأني وأغفر كل ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غفلة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تديمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فنرى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة فنرى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يشرب الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يشرب السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بك وملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بك وملك الله
وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بذنب الله طوله ما شاء الله طفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بما استدارت كما استدارت الملائكة بمد النسور بلا خلق ولا سور من كل قدر منظور وحجر منظور ومن جميع الشرور تدارسنا بالله من عدونا وعدو بالله من شاك عرش الزمان ويعبد الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطه بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أراد بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فارقد نكرهم بالذكر وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يدع على جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمينا وأصدقاءنا وخيرنا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها من شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن الترجي والهدم والخرق والغرق وجميع المصائب ومكربتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا
طالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita Dr. Al-Habib Segap Hasan Baharun MHI, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Bapak Haji Sudiana Fauzan SAG MM, Ketua Yayasan Al-Busra Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni, Bapak Dr. Haji Abdul Hanan MSI, Asisten Bupati Kabupaten Sampang, Bapak Ahmad SH Enhum, pengacara dari Muara TV, Kalimantan Tengah, Al-Ustadz Ali, pengurus MUI Muara TV, Kalimantan Tengah, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nur Kholis Mustari, hadirin sahabat-sahabat Al-Busra, pemirsa Daura TV yang kami muliakan. Awalan, tiada henti kita berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merupakan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada subuh pagi hari ini kita ditakdirkan bermuajahah sekaligus menghadiri majelis subuhan Al-Busra dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat Al-Busra yang kami muliakan, pertemuan ke-114 tahun ke-6 Majelis Subuhan Al-Busra kali ini tanggal 30 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1442 Hijriah. Kita mengambil topik membangun silaturahmi sesama umat manusia. Sebelum tausiah guru kita disampaikan, perkenankanlah kami mewakili seluruh pengurus Yayasan Al-Busra
Majelis Taklim Subhan Al-Busra mengajarkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amrin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin sahabat-sahabat Al-Busra yang kami muliakan, marilah kita ikuti tausiah guru kita dengan penuh kekhusyuan. Kepada beliau Dr. Al-Habib Segaf Hasan Barun MHI kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa habibi qalbina sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib, para kiai, para alim, wabil khusus orang tua kita, tauladan kita, pembina Majelis Subhan Al-Busra, Kiai Nur Khalis Mustari, yang kita doakan semoga tambah panjang umur, insyaallah sehat walafiat, ditambah cinta nabinya kepadanya, disampaikan semua hajatnya dan angan-angannya, dan semoga kita bisa berumur sepertinya dalam keadaan sehat walafiat juga. Tidak lupa kepada mantu beliau Ustaz Abdul Halim, kepada Kiai Mahmud, tidak lupa kepada Haji Abdul Hanan yang istiqomah datang jauh-jauh dari Kabupaten Sampang, dan tidak lupa juga kepada saudara kami Bapak Hikmat, seorang pengacara kondang di Kabupaten Muara Tewe, dan Ustadz Ali, salah satu anggota daripada MUI Muara Tewe, dan semua para hadirin yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Dan tidak lupa yang saya rindukan dan saya nantikan serta sangat kami berangan-angan untuk berjumpa dengan mereka semuanya, yaitu jamaah Subhan Al-Busra yang sampai sekarang ini mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf dengan kepengurusan yang baru. Kami sampaikan juga bahwasanya alhamdulillah sekarang ada pengurus-pengurus baru yang konsep kami di dalam perubahan ini berdasarkan kepada penyempurnaan yang diketuai oleh akhina Al-Habib Ali Zain Abidin Al-Hasni dan diwakili oleh Kiai Mahmud dan para wakil-wakil yang lainnya serta pengurus-pengurus yang lainnya. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bikhair. Semoga Allah menerima ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, dan semua ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan. Semoga Allah mempercepat kepada kita efek positifnya, ganjaran-ganjarannya, dan semoga Allah menambah keimanan dan ketakwaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya kami juga sampaikan bahwasanya karena desakan dan juga pertanyaan serta himbauan daripada jamaah semuanya, kami juga sudah melaksanakan, kami tulis surat kepada Bapak Bupati dan juga kepada Ketua Gugus. Tapi sebagaimana kami telah tanamkan di dalam majelis ini, bahwasanya antara ulama dengan umara itu harus bersama-sama bersanding,
saling menguatkan mitra akhirat dan juga dunia, sehingga kemudian Bapak Bupati mengutus 3 utusannya kepada kami secara khusus dan memohon maaf karena memang sampai sekarang ini belum bisa dilaksanakan Majelis Subuhan Al-Bushrah dengan tatap muka. Dan alhamdulillah insyaallah kami akan gerakan, akan marakkan, akan sosialisasi bagaimana cara supaya para jamaah Subuhan Al-Bushrah ini bisa mengikuti walaupun secara online. Bahkan kalau menurut kami secara online ini ada nilai plusnya yang tidak bisa kita dapatkan ketika kita berada di masjid, walaupun juga ada nilai minnya. Di antaranya adalah kita bisa ngopi sendiri, bisa makan kue, bisa duduk-duduk, bisa selonjoran, bisa sambil tiduran. Itu adalah nilai plusnya, tapi harus kita ketahui bersama-sama bahwasanya ini adalah etikat yang baik daripada pemerintah dan pengurus jamaah Subuhan Al-Bushrah, karena jumlah jamaah itu sangat banyak, itu 3.000 lebih, sehingga tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan prokes, sehingga insya Allah tidak mengurangi pahala, tidak mengurangi anugerah, tidak mengurangi hikmat. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan pahala seperti kita mendatangi Masjid Jami seperti biasanya setiap 2 minggu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang sudah bisa mengakses, kami meminta pertolongan kepada mereka, ayo disosialisasikan, karena kami pakai semua media sosial, baik itu di Facebooknya maupun di YouTube-nya, di Instagram. Semoga dengan mereka itu mengikuti, kita semuanya mendapatkan pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga bisa terbina keimanan dan ketakwaan kita tidak kurang sedikit pun, bahkan bertambah dan bertambah sampai akhir hayat nanti setelah panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini karena masih kita berada di dalam nuansa lebaran ya, suasana lebaran, maka temanya masih terkait dengan silaturahmi dan pentingnya majelis taklim. Silaturahmi merupakan salah satu daripada keutamaan yang Allah ajarkan, Allah himbaukan, dan Allah perintahkan kepada kita semua sebagai umat manusia untuk melaksanakan konsep kedua dari maksud dan tujuan manusia tercipta, yaitu hablum minan nas, baik itu dengan kerabat kita maupun dengan guru-guru kita, begitu pula dengan saudara kita sesama muslim, bahkan saudara kita sesama manusia basyari. Karena memang pada hakikatnya segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya. Oleh karena itu kita harus mengetahui bahwasanya kehidupan ini tidak lepas daripada 3 unsur yang terkait dengan Allah SWT. Yang pertama adalah kita tercipta dengan kehendaknya. Yang kedua, kita hidup dengan aturannya. Dan yang ketiga, selanjutnya kita akan mengalami kehidupan apapun setelah itu juga dengan ketentuan dan keadilannya. Ini 3 hal yang harus kita pikirkan bersama-sama, yang jikalau kita sebagai umat manusia benar-benar faham dan mentaati serta menerapkan 3 hal ini, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan dan penuh dengan arti serta makna. Yang pertama adalah kita hidup itu dengan kehendaknya. Tidak ada di antara kita yang hidup dengan kehendak kita. Kita planning sebelumnya, kita mau lahir tahun ini, tanggal ini, hari ini, jam ini, tidak. Tapi kita lahir dengan kehendak Allah. Tiba-tiba kita tahu, oh ternyata kita lahir pada hari ini, dan kita punya ulang tahun pada hari ini, tahu tempat kelahiran kita di tempat ini, dan semuanya itu adalah sebuah
pelajaran yang sangat besar kepada kita. Sebagaimana kita lahir tidak dinyana, tidak direncanakan, maka semua isi kehidupan kita dari awal sampai akhir itu Allah yang merencanakannya. Allah yang berkehendak, bukan dengan kehendak kita. Artinya apa? Artinya kita sebagai seorang manusia selalu berada di dalam ranah tersebut. Ketika seorang manusia sudah keluar batas itu, maka berarti dia itu telah membangkang ataupun merombak suatu ketentuan Allah Ta'ala yang akan menyebabkan dia akhirnya berdosa dan berdosa. Sehingga banyak di antara kita yang kemudian melampiaskan hawa nafsunya ketika marah, melampiaskan hawa nafsunya ketika menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Itu tidak lain kecuali karena dia tidak sadar ternyata dirinya itu adalah sesuatu yang ditentukan, sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala. Sehingga apapun yang terjadi pada kita, dari mulai bayi sampai kita meninggal, itu sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala. Harusnya kita sebagai seorang hamba yang hidup dengan kehendaknya, ya kita iya saja memakluminya dan menunggu-nunggu apa hikmah selanjutnya yang Allah akan tampakkan kepada kita. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu dan kita belajar banyak, ternyata kita hidup ini dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita, maka kemudian kita harus hidup sesuai dengan aturannya. Masalahnya banyak di antara kita yang dia tidak tahu aturannya itu bagaimana. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana pembangkangan, begitu pula kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia itu tidak tahu rambu-rambunya itu apa saja, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu terus akan dia lakukan. Sama seperti halnya misalnya seseorang yang baru belajar mobil tapi belum pernah belajar tentang rambu-rambu jalanan, maka lebih banyak celakanya, lebih banyak pelanggaran yang akan dilakukannya dan dihadapinya. Itulah yang terjadi. Nah, sehingga pantas kemudian kalau Nabi kita Muhammad SAW memberikan himbauan yang sangat banyak, memberikan atau memotivasi kita dengan hadis-hadis yang sangat banyak. Tidak lain maksudnya, tujuannya itu adalah supaya merayu kita supaya ikuti ini, aturan-aturan ini, supaya kita hidupnya itu enak, nikmat, bahagia, sejahtera, aman, sentosa. Itu maksudnya. Di dalam hal ini banyak di antara kita yang lupa dan terpedaya bahwasanya ternyata Allah Ta'ala itu menciptakan musuh-musuh bagi kita semuanya yang akan menghadang dan mencegah kita supaya hidup dalam keadaan bahagia. Sehingga Allah ciptakan iblis dengan dendamnya dan kebenciannya kepada Bani Adam, sehingga kemudian sumpahnya dan isi daripada kebencian dan dendamnya itu diabadikan dalam Al-Qur'annya, wa izzatika la'aghwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu kami akan jerumuskan mereka semuanya dan tidak akan kami biarkan mereka melakukan satu kebaikan pun. Sehingga karena itulah kemudian mereka itu dijaga. Bagaimana caranya supaya dia tidak tahu aturannya. Kalau sudah tidak tahu aturannya, banyak pelanggarannya. Kalau sudah banyak pelanggarannya, banyak sanksi yang akan didapatnya. Kalau sudah banyak sanksi yang akan didapatnya, maka banyak celakanya, banyak tidak enaknya, banyak sengsaranya, dan begitu seterusnya. Itu tujuan utamanya setan-setan itu. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, kalau tidak ada hadis yang lain yang menunjukkan akan pentingnya majelis ta'lim ini untuk kita membina keimanan dan ketakwaan kita, kecuali hadisnya Nabi yang berbunyi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, kebahagiaan, keamanan, kesentosaan, kesejahteraan, dan semua harapan manusia itu tercapai, maka Allah akan memperdalam dirinya dalam belajar ilmu agama. Karena hampir semua ahli bidang sepakat
bahwasanya intelektualitas kita itu tergantung kepada apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Bagaimana mungkin dia itu mengenal Allah kalau tidak pernah belajar terkait dengan Allah? Bagaimana mungkin dia itu tahu akan kewajiban-kewajibannya kalau dia itu tidak pernah belajar apa saja kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita? Bagaimana mungkin seseorang itu akan menghindar pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang diharamkan, sementara dia tidak pernah belajar apa saja yang diharamkan? Sehingga bisa kita bayangkan kalau seumpama anak-anak kita yang menjalani ujian setiap tahunnya itu 2 kali, cowok 1, cowok 2, itu begitu sibuknya orang tua untuk mengajari anak-anaknya supaya tidak gagal dalam ujian, sampai mendatangkan guru-guru les, sampai bahkan biasanya tidak pernah bangunkan mereka di saat azan subuh, dikumandangkan azan subuh untuk sholat subuh, dibangunkan, tapi bukan untuk sholat subuh, supaya tidak termasuk yang gagal dalam ujian itu. Bagaimana yang semacam itu dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, supaya mereka itu selamat daripada ujian yang cuma ujiannya itu setahun 2 kali. Sementara ujian yang akan terjadi kepada anak-anak kita, bahkan kepada diri kita, itu bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali, bukan 1 jam sekali, bahkan setiap detik itu ujian kepada kita. Dan ujiannya itu sesuatu yang aneh-aneh, yang beda-beda, antara perasaan, antara aturan, antara keadaan, dan lain sebagainya. Semua itu adalah ujian. Sehingga pantas kalau kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, Allah sampaikan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan antara satu dengan yang lainnya di antara kalian itu adalah fitnah. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala ingin tahu siapa di antara kalian yang sabar, benar-benar sabar. Seseorang diuji dengan istrinya, ada lagi yang dengan suaminya, ada lagi yang dengan keluarganya, ada juga dengan ekonominya, dan ada yang dengan status sosialnya, dengan tetangganya, dengan mitra kerjanya, dan sebagainya. Itu semua ujian yang kita itu yang sudah hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu harusnya bisa memberikan sebuah pelajaran kepada anak cucunya atau keluarganya bahwasanya hidup itu seperti ini. Sehingga kalau seumpama kita itu mau hitung-hitungan, mau kalkulasi, ya kalau seumpama kita itu hidupnya itu mau cari untung, hidup itu mau cari kebahagiaan, ya kita tidak termasuk yang rugi semuanya. Karena apa? Karena kebahagiaan itu tidak kita dapatkan. Tapi kalau kita itu tahu tujuan hidup itu adalah untuk menjalani ujian ini, supaya kita itu bisa menjalaninya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan menjalaninya itu dalam keadaan hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita, saat-saat yang kita lalui itu adalah penuh makna. Sehingga dengan begitu mereka itu bisa bersabar kepada istrinya, bersabar tidak terjadi perceraian, bersama anak-anaknya bersabar tidak ada yang minggat dari rumah, dengan mitra kerja yang bersabar sehingga masih terjalin hubungan bisnis dan sebagainya. Itu semuanya itu tujuannya seperti itu. Sehingga bisa kita bayangkan kalau seumpama seseorang yang kita itu sebagai seorang makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesama, mau tidak mau kebutuhan kita itu terkait dengan sesama kita. Bagaimana mungkin dia itu akan selamat daripada ujian-ujian itu kalau seumpama dia itu tidak menyelam atau mendalami ilmu-ilmu atau rambu-rambu, aturan-aturan yang harus dia lalui terkait dengan mereka itu. Oleh karena itu, silaturahmi adalah salah satu daripada keutamaan yang munculnya itu dari majelis ta'lim. Sehingga kalau boleh dijelaskan bahwasanya anugerah yang terbesar yang Allah berikan itu bukan jabatan, bukan harta benda, bukan ketampanan, tetapi anugerah terbesar itu adalah ilmu agama. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Cukup satu bukti, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika ditanya terkait dengan ilmu, maka beliau katakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi
bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, sejahtera dunianya ya, enak dunianya, dia harus kembali kepada ilmu. Ilmu yang dimaksud bukan ilmu-ilmu yang terkait dengan bisnisnya, terkait dengan tidak, tapi ilmu yang terkait dengan ilmu agama. Ilmu yang terkait dengan perintah Allah dan larangannya. Ilmu yang terkait dengan iman dan takwa. Ilmu yang terkait dengan halal dan haram, itu maksudnya. Kenapa kok terkait dengan itu? Kebahagiaan karena begini. Kita ingin kaya. Kita ingin bahagia. Kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kita juga ingin mendapatkan kemuliaan, penghormatan dan lain sebagainya yang merupakan itu izzah namanya, kemuliaan Allah turunkan. Itu semuanya datangnya dari siapa? Jawabannya adalah hanya dari Allah datangnya. Bagaimana mungkin kita nggak sholat, kita tidak bakti pada orang tua, kita suka berbohong, kita melanggar perintahnya, kita melakukan transaksi riba, kita menzalimi orang lain dan sebagainya. Bagaimana mungkin itu semuanya itu kemudian akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, padahal semua itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Ambil satu contoh, misalnya kita ini adalah seorang atasan yang merintahkan kepada bawahannya, orang tua yang merintahkan kepada anak-anaknya, lalu kemudian bawahannya itu melanggar perintahnya, atau anak-anaknya itu selalu melanggar perintah orang tuanya. Apakah mungkin ketika bawahannya itu meminta supaya dinaikkan pangkatnya, ya, atau posisinya, atau minta naik gajinya, akan diberikan oleh atasannya? Nggak mungkin. Nah, itulah yang terjadi. Bagaimana mungkin? Nah, cuma yang semacam ini kan sesuatu yang sifatnya itu fakta dan realita. Akan tetapi fakta dan realita itu pun dibutakan oleh iblis dan setan. Sampai kita itu tidak bisa menggunakan akal sehat kita. Kenapa demikian? Karena sudah terpedaya. Supaya tidak terpedaya bagaimana? Nah, maka caranya, solusinya cuma satu supaya tidak terpedaya. Jangan kita katakan, jangan pernah kita remehkan, jangan pernah kita kecilkan yang namanya iblis dan kepintarannya serta kepiawaiannya itu. Iblis itu mempunyai pengalaman yang sangat-sangat banyak, bahkan makhluk yang paling banyak pengalamannya sekarang siapa? Iblis. Makhluk yang pernah dekat kepada Allah dulunya iblis. Makhluk yang pernah tahu dengan arsy Allah siapa? Iblis. Makhluk sekarang yang paling tahu dengan isi langit di atas sana itu iblis yang sekarang yang masih ada. Walaupun setelah keluarnya atau dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW, iblis tidak bisa lagi naik ke atas sana. Tapi sebelumnya iblis itu sudah pernah 185.000 tahun beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu tempat, satu jengkal di atas langit kecuali sudah pernah diletakkan kepala iblis, dahi iblis untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Lalu kita remehkan kepintarannya. 124.000 nabi sudah menjadi sasaran godaannya dan penjerumusannya. 313 rasul sudah pernah digodanya dan dijerumuskannya. Berapa ribu wali, berapa juta wali dan sebagainya yang sudah pernah digodanya. Lalu kita itu menganggap bahwasanya iblis itu tidak pintar. Oleh karena itu maka ada satu kitab namanya Talbisu Iblis. Jadi bagaimana iblis itu menipu kepada manusia. Ini termasuk tipuan. Kamu itu orang kaya, ngapain masukkan anak kamu di pesantren? Kamu itu kan orang gedongan, kamu itu kan orang jet set, harusnya itu masukkan ke sekolah-sekolah internasional. Itu baru selevel gitu. Nah, itu kan termasuk tipuannya. Karena mentang-mentang dirinya doktor, profesor dan sebagainya, sehingga kalau semua terjun berdakwah ke desa-desa, mengabdi kepada masyarakat, seperti itu adalah merupakan tujuan masing-masing daripada para akademisi dan di setiap alma mater. Itu seakan-akan wah itu nggak level kita itu bukan di situ, level kita itu di pekantoran, level kita itu di tempat-tempat yang mewah dan sebagainya. Nah ini salah satu tipuan-tipuan iblis. Bahkan banyak orang yang nggak sholat itu lebih kaya, yang sholat itu miskin. Karena apa? Karena salah persepsi. Disangkanya yang namanya kekayaan itu
adalah kebahagiaan. Tidak, kebahagiaan itu Allah ciptakan secara standar kepada seluruh manusia, sama seperti air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dengan air itu segala sesuatu itu hidup. Maka air itu dibandingkan atau dipermisalkan itu bagaikan kebahagiaan. Sebagaimana bahagianya orang yang dalam keadaan haus, kemudian dia itu minum air, hilang rasa hausnya, hilang rasa dahaganya. Itulah bahagia. Allah ciptakan standar, setiap orang bisa mendapatkannya. Baik dia itu adalah seorang yang muslim ataupun bukan, bahkan baik dia itu seorang yang sudah tua ataupun masih muda, laki maupun perempuan, standar Allah berikan. Karena apa? Yang namanya bahagia itu tidak perlu banyak materi baru bahagia, tidak perlu berwajah tampan baru bahagia, tidak perlu mempunyai badan yang kuat baru bahagia, tidak perlu banyak bawahan baru dia bahagia. Tidak perlu itu semuanya. Karena bahagia itu rasa. Bahagia itu di sini tempatnya. Perasaan. Coba bayangkan, ketika seseorang itu sakit, ya, kemudian dimasukkan rumah sakit di Singapura misalnya seperti Elizabeth Hospital, yang satu malamnya itu cuma 15 juta. Itu untuk kamarnya saja itu. Dan lagi obatnya, lain lagi perawatannya. Perawatnya cantik-cantik, tampan-tampan, makanannya enak-enak, tempatnya, fasilitasnya luar biasa. Enak nggak dirasa di situ? Kira-kira enak nggak merasakan keadaan setiap harinya di tempat itu? Pasti enggak. Kenapa? Karena fasilitas itu memang wah, tapi dia itu sakit. Maka saja sesuatu yang tawar jadi pahit, apalagi yang manis. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu, maka nggak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan itu kecuali melalui perintah Allah dan aturan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah itulah bagaikan kalau kita perumpamakan Allah yang mempunyai produk. Maka perusahaan itu yang paling tahu dan produknya itu. Maka Allah di sini adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW. Begitu pula penjelasan daripada para ulama. Hadis itu yang menjelaskan produk ini. Manusia itu begini, begini, aturannya itu begini, begini. Kalau mau bahagia itu begini, begini. Nah, sama seperti itu. Nah, sehingga kalau seumpama kita itu permisalkan atau kita dekatkan lagi gambarannya. Kalau seumpama ini handphone Samsung, kemudian rusak, kita bawa ke Apple, salah. Salah. Kalaupun bisa benar, tapi nggak bakal sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, karena di situ pasti ada sesuatu yang tidak sempurna. Begitu pula kalau seumpama yang rusak itu Apple, kita bawa ke Samsung, atau Samsung kita bawa ke Apple, itu nggak bisa. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka di sini yang paling tahu dengan solusi setiap manusia itu adalah Allah, karena Allah yang menciptakan. Allah memerintahkan Nabi dan Rasulnya itu tidak ada lain untuk menjelaskan bagaimana ciptaannya, bagaimana solusi yang harus dia jalankan supaya dia itu mendapatkan kebahagiaan setelahnya. Itu semuanya dijelaskan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW untuk umat ini khususnya. Oleh karena itu, para hadirin mulia Allah Ta'ala, bagaimana mungkin kita akan bersilaturahmi, kita akan melaksanakan silaturahmi kalau kita itu tidak mengerti apa itu silaturahmi. Begitu pula syariat-syariat yang lainnya. Sehingga disinilah kita katakan bahwasanya pentingnya silaturahmi itu adalah sama dengan pentingnya kita menghadiri majelis taklim. Pentingnya kita itu sholat sama seperti pentingnya kita itu menghadiri majelis taklim. Karena kalau kita nggak hadir majelis taklim, maka berarti kita tidak bisa sholat. Berapa banyak orang yang sholat, tapi dia itu tidak mengerti apa makna sholat, apa rahasia sholat, apa hakikat sholat. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan, sayati al-nasi zamanun, bakal datang suatu hari pada manusia, yusalluna fil masajid, mereka itu sholat semuanya dalam masjid, bahkan mereka itu banyak dalam masjid, walaysa fihim mu'min, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mukmin. Coba lihat, sholat itu, kalau sholat berarti kan muslim, kalau sholat itu berarti orang baik. Tapi ternyata begitu banyak mereka yang sholat di masjid itu, kata Nabi Muhammad, walaysa fihim mu'min, tidak ada mukmin. Kenapa? Karena mukmin itu adalah keyakinan. Keyakinan itu terkait dengan keilmuan. Ilmu itu yang menjadikan orang itu kemudian yakin.
Pengetahuan itulah yang menjadikan seorang itu yakin. Pengetahuan yang menjadikan kita itu yakin dengan keimanan, itu adalah pengetahuan yang kita dapatkan yang sumbernya itu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu saya masih teringat bagaimana saya punya abah bilang, kalau seumpama orang tua sekarang ini ingin anaknya itu bahagia di masa depannya, kalau dia menyiapkan uang triliunan untuk kebahagiaan anaknya tidak cukup, masih kurang. Triliunan itu masih kurang, bahkan biliunan masih kurang. Tapi kalau seumpama orang tua itu ingin anak-anaknya mereka itu hidup, maka cukup tanamkan di dalam diri mereka ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan bahagia hidupnya. Dan subhanallah, itu benar-benar diterapkan dalam kehidupan saya punya abah. 3 hari sebelum meninggal dunia, beliau berpesan kepada anak-anaknya semuanya setelah dipanggil ke kantor, bahwasanya pondok ini bukan semuanya dibangun oleh uangnya donatur. Ada uangnya Abi. Abi sebagai seorang mudir, seorang kiai, ada yang datang wali murid ngasih amplop buat Abi, itu uangnya Abi. Abi berdakwah, ada yang ngasih amplop, itu uangnya Abi. Begitu pula Abi meletakkan uang investasi, itu uangnya Abi. Nah, tapi dengarkan ikrarnya Abi, bahwasanya Abi berikrar semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, saya wakafkan untuk Allah SWT dan Rasulnya dan untuk pondok ini. Sehingga saya punya abah meninggal dunia tanpa mewariskan sedikit pun daripada hartanya. Tapi apa kata beliau? Tugasnya Abi bukan memberi rezeki kepada kalian, bukan mengatur rezeki kalian. Tugasnya Abi ini cuma bagaimana kalian supaya menjadi orang soleh. Dan insya Allah Abi sudah melaksanakan tugasnya. Insya Allah kalian sudah soleh-soleh, sudah selesai di pondok ini. Abi gembleng, kalian saya kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah, Abi kirim ke Hadramut. Kalian sekarang sudah pulang, berarti insya Allah kalian orang soleh. Kalau sudah soleh, jangan khawatir kalian. Dimanapun kalian itu akan tinggal dalam keadaan mulia, dalam keadaan terhormat, dalam keadaan bersahaja, dalam keadaan berbahagia. Karena apa? Saya berpegangan kepada sebuah ayat yang berbunyi, wa huwa yatawallas sholihin. Kalau sudah anak kita soleh, yang mengurusi bukan orang tuanya lagi, yang mengurusi itu bukan gurunya lagi, yang mengurusi itu bukan pejabat lagi, bahkan yang mengurusi bukan seorang presiden lagi, tapi yang mengurusi Allah SWT langsung mengurusi. Kalau sudah Allah yang mengurusi, apa yang kurang? Semua urusannya akan dipenuhi, semua urusannya akan digampangkan, karena Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Allah yang mempunyai segala sesuatu di alam semesta ini. Itulah, ayo sama-sama kita sadar, yang kita perlukan sekarang ini bukanlah jabatan, bukanlah pengaruh, bukanlah harta benda, bukanlah yang lainnya, tapi ilmu agama yang harus kita sebarkan. Semoga kita termasuk yang sadar, semoga orang tua termasuk yang bisa menyelamatkan anak-anaknya daripada fitnah akhir zaman, terutamanya dengan ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat Al-Busrah yang kami hormati, untuk paripurna pemahaman tausiah beliau, sebagaimana biasa kita masuk dialog interaktif. Untuk pertanyaan pertama, mohon berkenan kepada guru kita Kiai Haji Nur Khalid Bustari untuk menyampaikannya. Kemudian berlanjut, dialog interaktif ini akan dipandu oleh sahabat kami Haji Arif Tasribin. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak tanya apa-apa, cuma saya nagih janji Harun karena Bilal. Ya. Tidak lainnya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, Habib. Ada yang sesuai dengan tema, luar sedikit. Yang pertama, pada saat ini jaringan internet luar biasa. Majelis ilmu yang kita laksanakan telah didengarkan di mana-mana, lewat YouTube sambil tiduran di rumah. Pertanyaannya, apakah pahalanya sama dengan yang hadir?
sama dengan ganjaran menghantar 1000 jenazah, sambang 1000 orang sakit, sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, saya mohon penjelasan ilmu tentang pernikahan ala Daud Zohiri, yang mana saya saat ini sedang melakukan hal itu karena saya adalah awam dan yang mengajak tersebut adalah orang pandai. Akhirnya saya bertanya, masa dia itu orang pandai sampai keliru mengajak saya untuk nikah. Berikutnya, saya seorang janda menikah dengan duda, namun jaraknya jauh, jaraknya 86 km. Yang menikahkan wali hakim dengan jarak kejauhan tersebut. Jadi ini nikah, ada pihak mempelai putra putri, tapi yang menikahkan itu menggunakan YouTube dengan wali hakimnya, jaraknya 86 km. Terima kasih, Dek. Itulah pertanyaannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan pertanyaan Kiai Nurholis yang selalu beliau itu mengingatkan dan sebagainya, kami sudah mencarinya, Kiai mencarinya, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkannya. Pas kata-kata itu belum mendapatkannya, tapi tetap kami perintahkan kepada kami untuk mencari-cari ibarat itu supaya kita dapatkan, insyaallah. Kalau sudah kita dapatkan, nanti kita akan kirim ke WA-nya mantu antum, ya Abdul Halim, Ustaz Abdul Halim, insyaallah. Sedangkan mengenai pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat, yang pertama adalah terkait dengan pahala ngaji. Jadi begini, maksud daripada kita mengaji itu adalah kan mendapatkan hasilnya. Maksud daripada kita bekerja mendapatkan upahnya. Maksud daripada kita itu mengaji mendapatkan pengetahuannya. Sekarang kalau kita itu ngaji secara tatap muka langsung sama secara online, pengetahuan sama-sama dapat apa tidak? Nah, jadi kalau sama-sama dapat berarti itu sudah termasuk, insya Allah sudah termasuk dalam kategori tersebut. Cuma ibadah itu kan berbeda-beda tingkatannya, sehingga kemudian Nabi SAW itu mengatakan konsepnya itu adalah Qadrul ajar ala qadrin nasab. Jadi kadar pahala yang akan kita dapatkan itu tergantung kepada kadar kepenatan dan kecapeannya. Tambah penat, tambah capek, tambah banyak menjaga sopan santun, tambah nggak bisa selonjoran, tambah nggak bisa makan yang macam-macam gitu ya. Nah, itu tambah besar pahalanya. Apalagi sambil kalau kita itu mengenang ketika kita itu tatap muka langsung, itu kan nikmatnya di Masjid Jami sambil kita beriktikaf gitu. Tapi kok sekarang kita kan belum bisa iktikaf, tapi insya Allah dengan hati yang menyesal semacam ini, Allah coba tidak ada pandemi ini saya akan berada di sana, insya Allah Allah akan sampaikan niatnya seperti itu juga, insya Allah. Jadi yang penting adalah belajar, maksud dan tujuan itu adalah mendapatkan pengetahuan. Kalau seumpama itu didapatkan walaupun secara online, maka dia termasuk dalam kategori itu karena sudah didapatkan apa yang menjadi tujuannya itu. Nah, sedangkan pahalanya memang berbeda karena Nabi SAW memberikan konsep dalam itu, yaitu kadar pahala itu dengan kadar kecapean kita. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, itu adalah pertanyaan yang juga sampai sekarang muskil juga gitu, artinya aneh juga gitu loh. Jadi mana beliau katakan saya sebagai seorang awam tapi kok tahu dengan
Imam Dawud Dhahiri itu kan luar biasa ya. Jadi Dawud Dhahiri itu adalah di antara sekian banyak ulama yang mempunyai mazhab tapi bukan termasuk mazhab yang diakui dalam mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Tapi ada sebagian ulama yang mengakui akan kekaliberan daripada Imam Dawud Ad-Dhahiri. Jadi Imam Dawud Ad-Dhahiri ini bukan seorang yang bodoh, seorang yang alim. Cuma bukan semua alim itu kemudian diambil pendapatnya. Nah, oleh karenanya ada sebuah syair yang mengatakan walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa alladhi lahu haddun fin nadari. Dan bukan semua khilaf yang diambil oleh setiap ulama itu kecuali khilaf yang muncul dari seseorang ulama yang kaliber, yang dia itu mempunyai sebuah referensi yang sangat jelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya, kenapa kok mazhab itu cuma 4 yang kita pegang? Imam Dawud Dhahiri tidak diikutkan di situ. Ya, karena 4 mazhab itulah yang masih tersaji dalam keadaan terjaga benar-benar. Artinya muridnya itu masih menjaganya, masih mengembangkannya sesuai dengan kaidah yang dibuat oleh para imamnya itu. Itu cuma 4 mazhab. Sedang selain daripada 4 mazhab itu tidak diakui karena memang keakuratannya itu sudah tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kalau mazhab kita seperti Imam Syafi'i, dari kitab yang dikeluarkan pertama kali Al-Um, lalu Ashab Syafi'i, lalu kemudian Ashab Syafi'i, itu semuanya itu ada rentetannya, ada silsilahnya. Nah, sehingga kemudian ada sebuah kitab yang menampung mereka-mereka orang-orang yang mengembangkan mazhab Syafi'i, itu ada kitabnya gitu. Nah, jadi seperti itu, kitabnya itu terjaga. Kemudian semua kitab yang kemudian tersusun itu sesuai dengan dasar yang dibuat oleh Imam Syafi'i, tidak keluar gitu. Begitu pula mazhab Maliki, mazhab Abi Hanifah, mazhab Ahmad bin Hanbal seperti itu. Tapi kalau mazhab yang lainnya tidak. Nah, oleh karena itu maka bukan semua kaul daripada para ulama, apalagi yang selain mazhab 4 itu bisa diterima. Nah, cuma memang dalam mazhab Imam Syafi'i ada di antara ulama yang bernama Imam Romli, yang dia itu di dalam beberapa hal masalah dia menguatkan mazhabnya Imam Dawud Ad-Dhahiri, tapi bukan berarti Imam Dawud Ad-Dhahiri itu maksudnya diakui, enggak, dimasukkan ke dalam mazhab sesuai dengan kaidah mazhab. Itu pendapatnya Imam Dawud Ad-Dhahiri itu bisa dibenarkan gitu loh. Nah, akan tapi Imam bin Hajar tidak menolaknya. Imam bin Hajar menolaknya. Nah, karena kenapa dikatakan Ad-Dhahiri? Karena dia selalu mengambil segala sesuatu itu dengan dhahirnya. Nah, dan yang semacam ini guru-guru kita mengajarkan bahwasanya semua yang sifatnya itu khilafiyah, ya, apalagi yang seperti ini, termasuk yang pendapat syadz itu namanya, itu nggak boleh kita bawa secara umum. Nah, termasuk di sini, sehingga itu kan akan mematik apa itu, apa masalah apa itu, nah, gitu loh. Jadi Dawud Dhahiri yang kayak gimana itu, nah, gitu loh. Nah, jadi berhati-hatilah dalam kita itu mengambil ilmu. Jadi nggak mudah untuk menjadi seorang mujtahid, itu nggak mudah. Imam Suyuti dengan keilmuannya, yang dia itu punya karangan sebanyak 500 karangan dalam segala bidang. Dia pernah mengkultuskan dirinya, saya seorang mujtahid mutlak, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi cuma seminggu, habis itu ditarik lagi ucapannya itu. Lalu dia mengatakan, aku ini bukan mujtahid mutlak, tapi mujtahid nisbi, atau sebagai mufti saja. Kenapa? Karena memang dia mampu. Jadi syaratnya seorang mujtahid itu dia harus hafal 100.000 hadis langsung. Bukan dari mana kamu hafal, dari kutubus sittah, nggak boleh. Harus langsung dengar anfulan 100.000. Itu kemudian dia harus tahu dengan Al-Quran semuanya, hafal ya, dengan 7 qiraahnya. Tahu dengan semua asbab nuzulnya. Tahu dengan nasih mansuhnya. Nah, kalau dia sudah tahu itu, baru dia itu bisa mengakui dirinya itu sebagai mujtahid. Nah, jadi nggak mudah gitu loh. Apalagi sampai kemudian kita itu berpindah daripada mazhab, bertaklid kepada mazhab. Taklid mazhab itu kepada mazhab yang lainnya itu ada aturannya. Nah, jadi artinya jangan diremehkan masalah ini, apalagi terkait dengan perkawinan. Masalahnya kalau kawinnya itu nggak sah berarti zina. Kalau sudah zina hamil, anaknya itu anak zina. Nah, kemudian kalau sudah berzina, tahu kan? Kata Nabi SAW, la ghina ma zina, nggak bakal menjadi orang kaya orang berzina.
Artinya apa? Walaupun dia itu kaya, dia seperti orang yang nggak punya. Terus perlu pada orang. Seperti layaknya orang yang fakir itu. Itu diantara akibat daripada dosa zina itu seperti itu. Dan dosanya besar sekali. Karena termasuk 7 dosa yang paling besar itu zina. Nah, jadi jangan berspekulasi. Nikmatnya cuma 10 menit. Tapi azabnya entah berapa lama. Jadi jangan hati-hati dalam masalah itu. Kemudian begitu pula yang ketiga, masalah kawin dengan wali hakim. Nah, saya yakin ya kalau wali hakim KUA itu nggak bakalan gitu ya, karena ada aturannya gitu. Jadi nggak mudah dia itu mengawinkan, bahkan bisa dipecat dia sebagai wali hakim kalau dia itu langsung begitu saja gitu. Artinya memang ada 20 masalah seseorang itu berpindah daripada wali khos, yaitu wali nasab, kepada wali am. Nah, wali am itu yang disebut wali hakim itu. Wali hakim itu ada 2, ada wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah, ada wali muhakkam namanya gitu. Wali muhakkam itu lebih sulit. Wali hakim nggak perlu kita itu menjadikan dia itu atau menunjuk keduanya, menunjuk dia itu sebagai wali. Itu kalau wali hakim cukup si calon mempelai wanita. Tapi kalau wali muhakkam dua-duanya harus. Nah, dan disyaratkan wali muhakkam itu ada seorang alim yang mengerti dengan ilmu nikah, bukan sembarangan gitu. Nah, itu pun dengan syarat kalau semua wali hakim yang ada nggak mau menikahkan kecuali dengan memungut biaya, mengambil uang dan sebagainya, baru itu masih bisa. Nah, ala kulli hal bahwasanya yang namanya perkawinan di atas 86 kilo itu cuma mungkin yang bertanya juga nggak ngerti kali ya, nggak ngerti apa maksudnya gitu. Jadi maksudnya begini, kalau seumpama walinya itu di atas masafah qasar, nggak harus dia itu bepergian ya. Masih walinya yang pergi atau dia sendiri yang pergi di atas masafah qasar, maka itu sudah bisa dilimpahkan kewaliannya itu kepada wali hakim. Kenapa? Dari saking mendesaknya kebutuhan biologis manusia ini. Nah, sekarang sudah ada handphone, sekarang ada komunikasi dan sebagainya gitu. Nah, jadi yang ini sebetulnya nggak termasuk di sini gitu loh. Artinya jauh sekali untuk kita tidak bisa menghubungi. Itu kalau dulu 86 tetap sampai sekarang tetap seperti itu hukumnya. Cuma artinya jauh sekali, cuma dibikin-bikin saja alasan buat supaya dia itu bisa kawin sembunyi-sembunyi gitu loh. Nah, itu maksudnya. Ada jalan, karena ada jalan tol, akhirnya dia cari juga jalannya cepat. Itu maksudnya gitu loh. Nah, jadi hati-hati ya dalam masalah pernikahan, hati-hati. Jangan gampang, jangan mudah-mudah. Bahkan kita para Alawiyin dari kalangan habaib ya, yang berasal dari Hadramut, itu sangat berhati-hati dalam 2 hal. Yang pertama dalam hal menikah dan menikahkan. Sangat berhati-hati kita. Sehingga lihat kita, para habaib yang datang dari Hadramut, kita nggak pernah dengar mereka itu langsung mengawinkan secara wakalah, taukil, nggak pernah dengar. Tapi talqin yang ada. Kenapa? Karena mereka nggak tahu siapa-siapa mereka. Beda kalau kita di sini, kita tahu siapa walinya, kita paham, kita berani. Tapi yang di sana nggak berani. Kenapa? Kita nggak tahu gitu. Nah, itu diantara kehati-hatian mereka. Yang kedua, dalam hal yang masuk dalam badan itu hati-hati betul. Jadi jangan sampai sesuatu yang masuk dalam badan itu ada sesuatu yang syubhat, apalagi haram gitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa alana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina